Hello students, today we will start one of the topic from the 12th science, that is organism and populations. So already we know that in the nature, in our surrounding environment, number of species which are present. Means we observe the huge diversity in the environment. Means this nature which is formed from the mainly two components, that is abiotic component and biotic component. So if you observe this whole environment or in the nature, the vast variety or the huge diversity of the microorganism, plants, then the animals which are present in the environment in the nature. And there is a relationship between this organism as well as the relationship in between the organism and their surrounding environment. And this is nothing but the ecology. So in this lecture we will discuss about some introductory part of the ecology, and then we discuss about the habitat and niche. So first we discuss about the biological organization, and before discussing about the biological organization, first we discuss about the ecology. The term ecology is first used by the Ratter, and it is introduced by the E. Haeckel. E. Haeckel firstly introduced this term, that is ecology. And ecology, which is nothing but the relationship among the living organism and the organisms and their surrounding environment, is nothing but the ecology. And if you observe the detail of these definition of this ecology, which is firstly that is introduced by the Haeckel in 1865, and relationship of the plants and animals with their surrounding. म्हणजे इकॉलॉजी म्हणजेच काय असणार आहे? There is an interrelationship between the organisms and their surrounding. The relationship of the plants and animals with the surrounding is nothing but the ecology. And means the whole this environment which is formed from the number of components, that is, and these are mainly divided into two, that is biotic component and abiotic component. अबायोटिक कंपोनंट मध्ये आपण बघू शकतो जे काही अबायोटिक कंपोनंट आहेत, अजैविक घटक आहेत की ज्याच्यामध्ये काही टेम्परेचर आहे, ह्युमिडिटी असेल, रेनफॉल आहे, ॲज वेल ॲज द सॉइल, नेचर ऑफ द सॉइल असेल, देन ऑल्सो द प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल आहे, देन द ऑल्सो वॉटर. ऑल दीज आर द अबायोटिक फॅक्टर. And biotic factor मध्ये जर आपण बघितलं, that is the biotic factors which include the plants, the microorganism, decomposers, animals, predators, all these are included in the बायोटिक कंपोनंट. मग त्याच्यामध्ये मायक्रोब्स येतील, म्हणजे जसे प्रोड्युसर्स आहेत, कन्झ्युमर्स आहेत, त्याचबरोबर डिकम्पोजर्स, ऑल आर इन्क्लुडेड इन द biotic components. And from these biotic and abiotic components, there is a formation of the whole environment. And in this environment, whenever we study the relationship of the plants and animals with their surrounding environment, then this branch which is nothing but the ecology, त्याला आपण काय म्हणतो? इकॉलॉजी म्हणतो. When we observe the biological organization, this biological organization which having the different sequential levels, या biological organization मध्ये जर आपण बघितलं, in which the ecological hierarchy which is present, and in this which is formed from the different sequential levels, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या sequential levels आहेत. त्याच्यामधलं बेसिक युनिट जर आपण बघितलं, द बेसिक युनिट विच इज नथिंग बट द ऑर्गॅनिझम. The individual which is nothing but the individual of any species, a single individual of any species which is nothing but the organism, त्याला आपण ऑर्गॅनिझम म्हणणार आहोत. And number of individuals of the same species which are living in a one habitat, one geographical area, then it is known as a population. त्याला आपण population म्हणणार आहोत.
and different populations which are living in a same geographical area or same habitat, then this is nothing but त्याला आपण कम्युनिटी म्हणणार आहोत. म्हणजेच एक ऑर्गॅनिझम आपण एखाद्या स्पेसीचा एक काय केला, एक इंडिव्हिज्युअल जेव्हा आपण कन्सिडर करतो तेव्हा त्याला आपण ऑर्गॅनिझम म्हणणार आहोत. असे एकाच स्पेसीचे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल जे असणार आहेत त्याच्यापासून काय फॉर्म होतं, त्या स्पेसिफिक स्पेसीचं पॉप्युलेशन आपण म्हणणार आहोत. दिस इज द पॉप्युलेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट. आता जर आपण फॉर एक्झाम्पल जर घेतलं मँगो ट्री असेल तर मँगोचे नंबर ऑफ प्लांट्स त्या फॉरेस्ट मध्ये जेवढे असणार आहेत त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत, त्याचं एक पॉप्युलेशन तिथं फॉर्म झालं. आणि एक इंडिव्हिज्युअल आपण त्याच्यामधलं एक ट्री कन्सिडर केलं असेल तर दिस इज नथिंग बट द ऑर्गॅनिझम अँड नंबर ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम ऑफ द सेम स्पेसीज विच इज फॉर्म द पॉप्युलेशन. अँड डिफरंट पॉप्युलेशन ऑफ द डिफरंट स्पेसीज म्हणजे वेगवेगळ्या स्पेसीजचे जे पॉप्युलेशन असणार आहे की जे एका जिओग्राफिकल एरियामध्ये राहणार आहेत, एका हॅबिटॅटमध्ये राहणार आहेत, दे फॉर्म द कम्युनिटी. त्याच्यापासून काय फॉर्म होईल, कम्युनिटी फॉर्म होणार आहे. अँड दिस डिफरंट कम्युनिटी विथ रिस्पेक्ट टू द म्हणजे वेगवेगळ्या इकोसिस्टम्स वेगवेगळ्या कम्युनिटी पासून काय फॉर्म होणार आहे, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट biomic, and this biome which is the different terrestrial biomes which are observed depending upon the climatic condition. जे काही वेगवेगळे क्लायमॅटिक कंडिशन आपण बघितले त्या क्लायमॅटिक कंडिशन वरून वेगवेगळे बायोम टेरेस्ट्रियल बायोम आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. And this terrestrial biome which having the different communities, different population आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळणार आहे. So इफ यू कन्सिडर म्हणजे आपल्याला ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे की जे काही अर्थ असणार आहे म्हणजे पृथ्वी ही स्वतःभोवती फिरत फिरत कशाभोवती फिरणार आहे, सूर्याभोवती फिरत असते. आणि त्यामुळे काय होणार आहे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ सीझन्स ऑन द अर्थ. अर्थवरती आपल्याला वेगवेगळे सीझन्स पाहायला मिळतात. अँड दीज सीझन्स विच आर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्लायमॅटिक कंडिशन. Means mainly it is depend upon the precipitation. रेनफॉल किती प्रमाणात होणार आहे यावरती काय असणार आहे, सीझन वेगवेगळे सीझन असणार आहे. आणि त्या वेगवेगळ्या सीझन नुसार काय असणार आहे, जे काही क्लायमॅटिक कंडिशन आहे ती वेगवेगळ्या रिजन मध्ये वेगवेगळी क्लायमॅटिक कंडिशन आपल्याला पाहायला मिळते. अँड ड्यू टू विच देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट बायोम. त्यामुळे वेगवेगळे बायोम आपल्याला या अर्थवरती पाहायला मिळतात. किंवा जर आपण कन्सिडर केलं स्पेशली जर आपण इंडिया जर कन्सिडर केला तर वेगवेगळ्या स्टेट मध्ये आपल्याला वेगवेगळी क्लायमॅटिक कंडिशन पाहायला मिळते. अगदी राजस्थान सारख्या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर तिथे काय असणार आहे, रेनफॉल जो असणार आहे, प्रेसिपिटेशन जे असणार आहे ते एकदम काय असणार आहे, कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे तो डेझर्ट एरिया फॉर्म झाला. तो जर आपण दुसरा बघितला सी कोस्टल रिजन बघितला तर तिथलं पूर्ण काय असणार आहे, तिथले क्लायमॅटिक कंडिशन डिफरंट आहे, रेनफॉल पर्सेंटेज वेगळं आहे तिथं. त्याचबरोबर तिथलं जे काही प्लांट्स असतील मीन्स फ्लोरा आणि फाउना, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स असणार आहेत, फाउना मीन्स ॲनिमल्स असतील, त्या पद्धतीनं ते प्लांट्स आणि ॲनिमल्स त्या रिजन मध्ये वेगळे असणार आहेत. त्यामुळं या बायोम जो काही आपण बघणार आहोत डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर अँड द रेनफॉल डिफरंट बायोम विच आर टेरेस्ट्रियल बायोम्स विच आर ऑब्झर्व्ड. Here we discuss about here we observe that is the distribution of major biome with respect to annual temperature and precipitation. जर आपण कन्सिडर केले तर आपण टेम्परेचर कन्सिडर केलेलं आहे आणि हा ग्राफ आपण जर बघितला तर याच्यामध्ये रेनफॉल पर्सेंटेज, प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर आहे अँड टेम्परेचर इन सेल्सिअस आहे. आणि ते जर आपण हे दोन पॉइंट्स आपण कन्सिडर केले तर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मेजर बायोम आपल्याला पाहायला मिळतील, टेरेस्ट्रियल बायोम आपल्याला पाहायला मिळतील. These are nothing but the Arctic and Alpine tundra region हा इथं पाहायला मिळणार आहे की जिथं आपण जर बघितलं रेनफॉल जो असणार आहे तो किती आहे, 100 सेंटीमीटर असेल. अँड जर टेम्परेचर आपण बघितलं तर काय असेल, अगदी -10 पासून काय असेल 0 to -10 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर असणार आहे. त्याचबरोबर हा रिजन जर आपण बघितला दॅट इज कोनिफरस फॉरेस्ट आहे की ज्या कोनिफरस फॉरेस्ट मध्ये जर टेम्परेचर आपण बघितलं तर सर्वसाधारणपणे 15 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर असेल, 15 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असणार आहे. आणि रेनफॉल जर आपण बघितला 250 सेंटीमीटर आहे.
देन द नेक्स्ट आपण हा रिजन बघितला. दिस इज द टेम्परेट फॉरेस्ट एरिया आहे. इन दिस टेम्परेट फॉरेस्ट एरिया रेनफॉल जो असणार आहे तो रेनफॉल किती पर्यंत आहे 100 टू that is the 250 सेंटीमीटर पर्यंत रेनफॉल आहे and temperature which is reaches or in between the 10 that is the 7 to 22 degree Celsius पर्यंत टेम्परेचर आहे and this area and तिथलं जे काही फॉरेस्ट फॉर्म होणार आहे which is known as a temperate forest. Then tropical forest. आता हा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिजन आपण बघितला दिस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिजन की जिथं रेनफॉल पर्सेंटेज हे सगळ्यात काय जास्त असणार म्हणजे साधारणपणे 400 सेंटीमीटर पर्यंत काय असणार आहे रेनफॉल असेल 150 पासून 400 सेंटीमीटर पर्यंत रेनफॉल आहे जे प्रेसिपिटेशन आहे आणि टेम्परेचर जर आपण बघितलं दॅट इज द 12 टू 22 डिग्री सेल्सिअस पर्यंतचं काय असणार आहे टेम्परेचर असेल त्या क्लायमॅटिक रिजन मध्ये म्हणजेच या बायोम मध्ये. देन दिस इज द ग्रासलँड एरिया. ग्रासलँड एरिया मध्ये जर आपण बघितलं साधारणपणे 100 सेंटीमीटर एवढं काय असेल रेनफॉल असणार आहे आणि टेम्परेचर अप टू 25 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर असेल. देन द डेझर्ट एरिया. आता डेझर्ट एरिया जो असणार आहे त्या डेझर्ट एरिया मध्ये आपण बघू शकतो की रेनफॉल हा अगदी कमी प्रमाणात आहे 50 सेंटीमीटर पर्यंतच काय असणार आहे रेनफॉल आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे टेम्परेचर अँड रेनफॉल हे जर दोन आपण काय केलेले आहेत विथ रिस्पेक्ट टू अॅन्युअल टेम्परेचर अँड प्रेसिपिटेशन द डिफरंट और डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम विच आर ऑब्झर्व. म्हणजे जे काही सीझन्स फॉर्म होणार आहेत त्यानुसार काय असेल टेम्परेचर क्लायमॅटिक कंडिशन रेनफॉल पर्सेंटेज यानुसार सुद्धा काय असणार आहे वेगवेगळ्या रिजन मध्ये वेगवेगळे फॉरेस्ट आपल्याला वेगवेगळे बायोम आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजेच वेगवेगळ्या कम्युनिटी फॉर्म होणार आहेत आणि त्या कम्युनिटी पासून काय फॉर्म होणार आहे हे बायोम फॉर्म होणार. हे जे बायोम असणार आहे या बायोम मध्ये वेगवेगळ्या कम्युनिटीज असणार आहेत अँड इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट द बायोम. Then the next आपण बघणार आहोत the organisms and the environment around. The organisms and environment याच्यामध्ये जर आपण बघितलं ecology. Ecology is the study of animal or the plant physiology which help us to understand how the organisms are adapted to their environment and not only for their survival but also for the propagation. म्हणजे इकॉलॉजीची डेफिनेशन आपण मगाशी करताना काय म्हटलेलं आहे रिलेशनशिप ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स विथ देअर सराउंडिंग. त्याच्या सराउंडिंग सभोवतालच्या वातावरणाशी ह्या प्लांट्स अँड ॲनिमल्सचं जे काही रिलेशनशिप असणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो इकॉलॉजी म्हणतो. पण इकॉलॉजीची जर आपण ह्याच्यामध्ये ब्रॉड व्ह्यूने जर आपण हा कन्सेप्ट कन्सिडर केला तर इकॉलॉजी इज द स्टडी ऑफ ॲनिमल अँड प्लांट फिजिओलॉजी. ॲनिमल अँड प्लांट फिजिओलॉजीचा आपण स्टडी करणार आहोत विच हेल्प अस टू अंडरस्टँड हाऊ द ऑर्गॅनिझम्स की ज्यानुसार आपल्याला काय कळणार आहे त्याच्यामधून तर हाऊ दीज प्लांट्स अँड ॲनिमल्स ऑर ऑर्गॅनिझम्स आर ॲडॅप्टेड टू देअर एन्व्हायरमेंट. ते ऑर्गॅनिझम जे काही प्लांट्स ॲनिमल्स त्या क्लायमॅटिक कंडिशन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे ते त्याच्या सभोवतालच्या वातावरणाबरोबर कशा पद्धतीने अडॅप्ट होणार आहे आणि ते अडॅप्टेशन का करणार आहेत they adapted to their environment not only for their survival but also for their propagation. म्हणजे फक्त सर्वाइव्ह होण्यासाठी लाईव्ह राहण्यासाठी ते अडॅप्ट होत नाहीत तर त्याच्यापासून काय करायचं त्याला प्रोपागेशन करायचं आहे म्हणजेच न्यू ऑफस्प्रिंग्स डेव्हलप करायचं आहे. त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन झालं पाहिजे आणि न्यू ऑफस्प्रिंग न्यू जनरेशन त्याच्यापासून डेव्हलप झालं पाहिजे. आणि या सगळ्यासाठी म्हणजे सर्वाइव्ह होण्यासाठी तर आहेच त्याच्याबरोबर प्रोपागेशनसाठी त्या जे काही प्लांट आणि ॲनिमलची फिजिओलॉजी असेल अँड दिस स्टडी ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल फिजिओलॉजी टू अडॅप्ट देअर सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट फॉर द सर्वाइव्ह अँड ऑल्सो फॉर द प्रोपागेशन अँड दिस इज नथिंग बट द इकॉलॉजी. इकॉलॉजीमध्ये या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला जाणार आहे. आणि जेव्हा आपण हे कन्सिडर करतो तेव्हा आपल्याला हे लक्षात येतं की जेव्हा ते अडॅप्ट होणार आहेत आणि जे
प्लांट्स त्या ठिकाणी अडॅप्ट होतील त्यावेळेस आपल्याला वेगवेगळे काय पाहायला मिळणार आहेत, बायोम पाहायला मिळतील. म्हणजे डेझर्ट एरिया जर आपण कन्सिडर केला तर डेझर्ट एरियामध्ये जे प्लांट्स येणार आहेत ते प्लांट्स दुसऱ्या एरियामध्ये म्हणजे त्या कोनिफरस एरियामध्ये असेल, टेम्परेट रिजन मध्ये असेल, तिथं ते सर्व्हाइव्ह होऊ शकणार नाहीत, ॲनिमल सर्व्हाइव्ह होऊ शकणार नाहीत. कारण का, त्या प्लांट्स ॲनिमल्सला ते क्लायमॅटिक कंडिशन इसेन्शियल आहे आणि त्यांनी त्या क्लायमॅटिक कंडिशनला लाईव्ह राहण्यासाठी, तिथं त्यांचं प्रोपागेशन होण्यासाठी त्यांनी स्वतःमध्ये काय केले, चेंजेस केले. सो दिस इज नथिंग बट द इकॉलॉजी. आणि ही इकॉलॉजी जी असणार आहे त्या इकॉलॉजीमध्ये आपण इंटर रिलेशनशिप बघतो की सराउंडिंग आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजे बायोटिक आणि अबायोटिक कंपोनेंट मधली रिलेशनशिप पण आपण काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. Then we discuss about this different terminology. The ethology. Ethology, this term which is coined by the Haley in 1854 and popularized by W.M. Wheeler in 1902. According to these scientists, the ethology is the study of behavior of animal in relation to their environment. म्हणजेच काय असणार आहे, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ॲनिमल. एखाद्या ॲनिमलचं जे काही बिहेवियर आहे ते कशाशी, इन रिलेशन टू देअर एन्व्हायरमेंट. ते तो ज्या एन्व्हायरमेंट मध्ये राहतोय ते एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड त्याचं जे काही बिहेवियर असणार आहे त्याचा जो काही स्टडीच्या ब्रांच मध्ये केला जातो, दिस इज कॉल्ड एज अ इथॉलॉजी. इथॉलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ॲनिमल इन रिलेशन टू देअर एन्व्हायरमेंट. देन द नेक्स्ट आहे इकॉलॉजी. तर आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे, रिलेशनशिप ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स विथ देअर सराउंड. देन द नेक्स्ट टर्म एन्व्हायरमेंटल बायोलॉजी. Environmental biology, which is also known as a modern ecology. And this modern ecology or environmental biology, this term which is explained by a Clerk in 1964 and Odom in 1969. According to these scientists, environmental biology, this environmental biology emphasis on the physiology of the organism, physiological interrelationship between the organism and their surrounding, means functional or the physiological interrelationship between the ऑर्गॅनिझम अँड देअर सराउंडिंग. म्हणजे एन्व्हायरमेंटल बायोलॉजी मध्ये कशाचा अभ्यास केला जाणार आहे, मोस्टली इट अटेन्शन प्रॉपरली. एन्व्हायरमेंटल बायोलॉजी मध्ये कशावरती अटेन्शन दिलेलं आहे, तर जे काही फंक्शनल इंटर रिलेशनशिप आहे किंवा फिजिओलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गॅनिझम अँड देअर एन्व्हायरमेंट, त्याच्या सभोवतालची एन्व्हायरमेंट आणि तो जो काही ऑर्गॅनिझम आहे, या दोन्ही मध्ये जी काही फंक्शनल किंवा फिजिओलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप असते, दिस इज कॉल्ड एज ए एन्व्हायरमेंटल बायोलॉजी. आणि त्या इंटर रिलेशनशिपचा, फिजिओलॉजिकल इंटर रिलेशनशिपचा, फंक्शनल इंटर रिलेशनशिप विच इज अ स्टडी स्टडीड इन दिस एन्व्हायरमेंटल बायोलॉजी. देन द नेक्स्ट आहे बायोस्फियर. All ecosystem on the earth constitute a biosphere. जे काही सगळ्या इकोसिस्टीम ज्या अर्थ वरती असणार आहे त्या सगळ्या इकोसिस्टीमचा मिळून काय फॉर्म होणार आहे, बायोस्फियर फॉर्म होईल. All ecosystems which are present on this planet or these on the earth constitute the बायोस्फियर. त्या सगळ्याचा मिळून काय फॉर्म होणार, बायोस्फियर फॉर्म होईल. की वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम आपण पाहणार आहोत तिथं. पॉन्ड इकोसिस्टीम असेल, इशोराइन इकोसिस्टीम असेल, मराईन वॉटर इकोसिस्टीम असेल, फॉरेस्ट इकोसिस्टीम आहे, ग्रासलँड इकोसिस्टीम, अशा डिफरंट इकोसिस्टीम आहे. त्या सगळ्या इकोसिस्टीम मिळून त्याच्यापासून काय फॉर्म होणार आहे, बायोस्फियर इज फॉर्म. Then we discuss about the habitat and the niche. Habitat, this term is nothing but the place where the organism is live. ज्या ठिकाणी ऑर्गॅनिझम राहणार आहे, this place which is nothing but the habitat.
हॅबिटॅट म्हणजे त्याला मराठीमध्ये आपण अधिवास म्हणतो, की ज्या ठिकाणी तो प्लांट असेल, ॲनिमल असेल, मायक्रोब असेल, द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच इज लाईव्ह इन the place at which this living organism is grow, live, propagate, and this place is nothing but the habitat. Then the habitat अगदी त्याच्या सभोवतालचे म्हणजे जो काही ॲनिमल आहे, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या अगदी जवळचं जे एन्व्हायरमेंट असेल, नियर टू दिस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, this the habitat which is nothing but the surrounding environment of the living organism which is nothing but the micro habitat. त्याला आपण मायक्रो हॅबिटॅट पण म्हणणार आहोत. आणि हे जे मायक्रो हॅबिटॅट आहे, दिस मायक्रो हॅबिटॅट विच इज नथिंग बट, त्याचं एक्झाम्पल जर आपण बघायचं म्हटलं तर कॅनॉपी ऑफ ट्रीची कॅनॉपी असेल किंवा एजेस ऑफ द पॉन्ड असतील, ऑल दीज आर द मायक्रो हॅबिटॅट. And this habitat which is formed from the biotic and abiotic component. Biotic and abiotic component पासून काय फॉर्म होणार आहे? हॅबिटॅट फॉर्म होणार आहे. हॅबिटॅट इन्क्लूड डिफरंट स्पेसीज. एका हॅबिटॅट मध्ये एकाच प्रकारच्या स्पेसीज राहणार नाही, तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पेसीज पण त्या हॅबिटॅट मध्ये राहू शकतात, त्या स्पेस मध्ये राहू शकतात. ॲज वेल ॲज दिस हॅबिटॅट which consist number of niche, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या निश पण असणार आहेत. as well as we also observed that the habitat is a physical place. हॅबिटॅट हा काय आहे? फिजिकल प्लेस आहे, एक ठिकाण आहे की ज्या ठिकाणी काय होतो, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम राहणार आहे, त्याला आपण हॅबिटॅट म्हणतो. किंवा काही सायंटिस्टच्या ह्याच्यानुसार त्यांनी काय सांगितलंय, हॅबिटॅट इज द ऍड्रेस ऑफ दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा ऍड्रेस म्हणजे काय असणार आहे? हॅबिटॅट आहे. अँड प्रोफेशन ऑफ दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज नथिंग बट द निश. निश म्हणजे काय? त्याचं प्रोफेशन. अँड द ऍड्रेस इज नथिंग बट द हॅबिटॅट. means the place where the organism live, which is nothing but the habitat. Then the niche. आता niche means काय असणार आहे? The organism which is that is what is the exact role of that organism in the environment. त्या environment मध्ये त्या organismचा exact role काय? How this organism perform its function in that habitat, in that environment, for getting its food, for getting the shelter, for the reproduction, for the propagation. What is the exact duty of that organism in the environment? This is nothing but the niche. त्याला आपण काय म्हणतो? निश म्हणतो. निश म्हणजे काय असणार आहे की आपण कन्सिडर केलं की हॅबिटॅट म्हणजे काय? ज्या ठिकाणी तो ऑर्गॅनिझम राहणार आहे त्या प्लेसला आपण हॅबिटॅट म्हणतो. पण त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये त्या ऑर्गॅनिझमचा एक्झॅक्ट रोल काय असणार आहे, त्याची ड्युटी काय असणार आहे, ते कोणत्या प्रकारचं फंक्शन करणार आहे? फॉर गेटिंग द शेल्टर, फॉर गेटिंग द फूड, फॉर द प्रोपागेशन, हाऊ इट कॅरी आउट इट्स प्रोफेशन. अँड दिस इज कॉल्ड एज ए निश. त्याला आपण काय म्हणतो? निश म्हणणार. अँड दिस निश टर्म इज कॉइन्ड बाय द जे ग्रीनर. जे ग्रीनर यांनी पहिल्यांदा ही टर्म काय केलेली आहे? इंट्रोड्यूस केलेली आहे. देन देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ द निश. निशचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. द स्पेशल अँड द हॅबिटॅट निश. हॅबिटॅट निश मध्ये जर आपण बघितलं तर फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गॅनिझम इज नथिंग बट द हॅबिटॅट निश. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? हॅबिटॅट निश म्हणजे फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गॅनिझम. एखादा ऑर्गॅनिझम आहे, त्या ऑर्गॅनिझमनी जो काही फिजिकल स्पेस ऑक्युपाय केलेला आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज ए निश. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? हॅबिटॅट निश म्हणणार आहोत. देन दिस हॅबिटॅट निशचं जर एक्झाम्पल आपण बघितलं तर हॅबिटॅट निश विच इन्क्लूड, त्याच्यामध्ये जर आपण एक्झाम्पल बघू शकतो, इन ग्रासलँड इकोसिस्टीम. ग्रासलँड इकोसिस्टीम जे असणार आहे, इन दॅट ग्रासलँड इकोसिस्टीम 5 to 6 different species of earthworm which are present, and these all species of the earthworm they require different microhabitat. त्या प्रत्येक अर्थवर्मच्या स्पेसीजला वेगवेगळं मायक्रो हॅबिटॅट लागणार आहे. म्हणजेच इथं आपण काय म्हणणार आहोत? त्यांचा हॅबिटॅट काय असणार आहे? एका ठिकाणी ते राहणार आहेत,
मीन्स द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गॅनिझम, त्या ऑर्गॅनिझमनी काय केलेलं आहे, फिजिकल स्पेस ऑक्युपाय केला आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज अ हॅबिटॅट निश आपण म्हणतो. फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गॅनिझम. त्याचे एक्झाम्पल जर बघायचं म्हटलं तर काय असणार आहे, द also we observed that the 5 to 6 different earthworm species which are present in the grassland, they require different micro habitat. त्याला वेगवेगळ्या मायक्रो हॅबिटॅट आपल्याला तिथं वेगवेगळी प्रत्येकाची मायक्रो हॅबिटॅट आपल्याला पाहायला मिळते. देन द ट्रॉपिक निश जे असणार आहे, दिस ट्रॉपिक निश विच इज नथिंग बट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गॅनिझम इन द फूड चेन. एखाद्या ऑर्गॅनिझमची जी काही फूड चेन मधली ट्रॉपिक लेवल असेल, दिस इज नथिंग बट द ट्रॉपिक निश. मीन्स फॉर एक्झाम्पल इफ यू कन्सिडर एनी फूड चेन आपण कन्सिडर केली आणि त्या फूड चेन मध्ये त्या ऑर्गॅनिझमची जी काही ट्रॉपिकल लेवल आहे, म्हणजे तो प्रोड्युसर आहे, देन हर्बिवोरस आहे, देन कार्निवोरस आहे, नेमका त्याची ट्रॉपिकल लेवल कोणती आहे हे आपण काय करणार आहोत, तर ट्रॉपिक निश मध्ये कन्सिडर करणार. मीन्स ट्रॉपिक निश इज नथिंग बट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गॅनिझम इन द फूड चेन. तर फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये आपण जर बघितलं, पॉन्ड इकोसिस्टीम आपण कन्सिडर केली. त्या पॉन्ड इकोसिस्टीम मध्ये फ्रेश वॉटर मध्ये जर आपण कन्सिडर केलं, इन फ्रेश वॉटर द कटला विच इज ए सरफेस फीडर. म्हणजे सरफेस काय असणार आहे, हा सरफेस जो काही वॉटर बॉडी असेल त्या वॉटर बॉडीच्या सगळ्यात सरफेसला काय असणार आहे, कटला फिश प्रेझेंट असतो आणि तिथे जे काही झू प्लॅन्क्टॉन फायटोप्लॅन्क्टॉन असणार आहे त्याच्यावरती त्याचं फिडिंग असणार आहे. देन द नेक्स्ट रोहू आपण जर बघितला, रोहू विच इज ए मिडल फीडर. म्हणजे या पॉन्ड मध्ये फ्रेश वॉटर बॉडीज मधला जो स्पेस असणार आहे तिथे जे काही अल्गी असणार आहे त्याच्यावरती फीड करणारा कोणता आहे, विच इज नथिंग बट द रोहू. आणि सगळ्यात बॉटम जो असणार आहे, बॉटम डेव्हलप किंवा बॉटम फीडर जो आपण म्हणतो की सगळ्यात ज्या काही आपण सबमर्ज वॉटर ज्या काही अल्गी असणार आहेत त्या ज्या अल्गी असणार आहेत त्याच्यावरती डिपेंड असलेला जो असणार आहे, दिस इज नथिंग बट द मृगल आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे हे 3 फ्रेश वॉटर फिश आहेत आणि ते फ्रेश वॉटर फिश हे आपल्याला वॉटर बॉडी मध्ये त्यांचं जर आपण बघितलं तर 3 वेगवेगळ्या लेवलला आपल्याला पाहायला मिळतात. जो कटला आहे सरफेस फीडर आहे, देन द रोहू विच इज ए मिडल फीडर आहे अँड द मृगल विच इज ए बॉटम फीडर आहे. देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत मल्टी डायमेन्शनल अँड हायपर व्हॉल्यूम निश. मल्टी डायमेन्शनल अँड हायपर व्हॉल्यूम निश कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. याच्यामध्ये वेगवेगळे एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर कन्सिडर केले जातात विच कन्सिडर द बायोटिक ॲज वेल ॲज अबायोटिक कंपोनंट्स विच आर कन्सिस्ट और द consider in this multi-dimensional or the hypervolume niche. Means consist of number of environmental factors as well as it is a position of an organism in the environment gradient. हे जे काय असणार आहे multi-dimensional or hypervolume niche is a position of an organism in the environment gradient. environment gradient मध्ये त्या ऑर्गॅनिझमची नेमकी पोझिशन काय आहे, this can be considered by these hypervolume niche. And if you observe in hypervolume niche जर आपण काय केलेले दोन आपण जर काय केले अबायोटिक कंपोनेंट कन्सिडर केले, then we get the that is the 2 dimensional आपल्याला मिळणार आहे तिथं निश पाहायला मिळते. if you consider the 3 factors then the 3 dimensional आपल्याला व्यू तिथं पाहायला मिळणार आहे. Then the next आपण बघतो each niche, every niche which having the 2, त्याच्यामध्ये 2 आपल्याला निश पाहायला मिळतात प्रत्येक ह्याच्यामध्ये. that is the fundamental. every organism त्याच्यामध्ये 2 टाइपच्या निश आपल्याला पाहायला मिळतात, फंडामेंटल निश अँड द रिअलाइज निश. फंडामेंटल निश जे असणार आहे, इन फंडामेंटल निश the only one organism which is present, one species which is present in that habitat. त्या habitat मध्ये फक्त काय असणार आहे तर
एकच काय असणार आहे त्या स्पेसमध्ये, हॅबिटॅटमध्ये एकच काय असेल, ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट असेल, स्पेसिस प्रेझेंट असेल, मीन्स देर इज ए नो कॉम्पिटिशन. त्याच्याबरोबर न्यूट्रिशन साठी कॉम्पिटिशन करणारा दुसरा ऑर्गॅनिझम तिथं प्रेझेंट नाही. आणि ही जी काही असणार आहे ते अगदी रेअरली आपल्याला ही फंडामेंटल निश पाहायला मिळते की ज्याच्यामध्ये हॅबिटॅट जे असणार आहे एकदम मायक्रो हॅबिटॅट प्रेझेंट असेल आणि रेअरलीच आपल्याला ही फंडामेंटल निश पाहायला मिळते. बट इन रिअलाइज निश मध्ये जर आपण बघितलं तर रिअलाइज निश मध्ये आपण बघतो की इन द रिअलाइज निश देयर इज ए ऑल्सो अनदर ऑर्गॅनिझम. अदर ऑर्गॅनिझम तिथं प्रेझेंट असणार म्हणजे एकच असणार नाही त्या स्पेस मध्ये, अजून त्याच्याबरोबर दुसरा पण त्या हॅबिटॅट मध्ये प्रेझेंट असेल, ड्यू टू विच देयर इज ए कॉम्पिटिशन फॉर गेटिंग द शेल्टर, फूड अँड द न्यूट्रिएंट्स. याच्यासाठी त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन होणार आहे अँड दिस इज कॉल्ड ॲज ए रिअलाइज निश. त्याला आपण काय म्हणतो, रिअलाइज निश म्हणतो. अँड विच इज ऑब्झर्व्ड इन द नेचर. की नेचरमध्ये प्रत्येक हॅबिटॅट मध्ये आपल्याला ही रिअलाइज निश काय पाहायला मिळणार आहे. कारण का कोणतेही हॅबिटॅट आपण कन्सिडर केलं तिथं नंबर ऑफ काय असणार आहेत, ऑर्गॅनिझम्स असतील आणि त्यांच्यामध्ये काय होणार आहे, कॉम्पिटिशन होणार. Then the next आपण बघणार आहोत. So this is all about the type of the different niche. Then we discuss about the what is the difference between the habitat and the niche. Habitat आणि niche या दोन्ही मध्ये काय डिफरन्स आहे? A habitat is an area where a species lives and interact with the other factors and the prosper. म्हणजे काय असणार आहे, इथं आपण जर बघितलंय हॅबिटॅट इज अन एरिया वेअर द स्पेसिस लाईज अँड इंटरॅक्ट विथ द अदर फॅक्टर. जे काही वेगवेगळे फॅक्टर तिच्या सभोवतालचे आहेत त्या फॅक्टर बरोबर काय होणार आहे, ए हॅबिटॅट इज अन एरिया वेअर द स्पेसिस लिव्ह. ती तिथं राहणार आहे त्या स्पेस मध्ये, फिजिकल स्पेस मध्ये ती राहील आणि तिच्या सभोवतालच्या एन्व्हायरमेंट बरोबर ती काय करणार आहे, इंटरॅक्ट करणार आहे. अँड दिस इज कॉल्ड एज ए हॅबिटॅट. Habitat means the place where the organism live. Then the niche जर आपण consider केला, niche is a concept of how an organism lives and survives in the environmental condition. एखाद्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये तो ऑर्गॅनिझम कशा पद्धतीने राहणार आहे, त्याचबरोबर तो कशा पद्धतीने सर्वाइव्ह होणार आहे, हाऊ इट टेकिंग द फूड मटेरियल, शेल्टर अँड फॉर दॅट ऑल दीज थिंग्स विच आर रिलेटेड विथ निश. म्हणजे फक्त स्पेस आपण कन्सिडर केला तर हॅबिटॅट आहे. निश म्हणजे काय असणार आहे, निश इज अ कन्सेप्ट हाऊ द ऑर्गॅनिझम लाइव्स or the survive in the environmental condition. Then the habitat consists of numerous niche. habitat मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या निश आपण पाहू शकतो. पण जर आपण निश कन्सिडर केली, निश डू नॉट कंटेन सच अ कंपोनंट. निश मध्ये आपल्याला वेगवेगळे कंपोनंट पाहायला मिळणार नाही. पण हॅबिटॅट मध्ये आपल्याला काय, हॅबिटॅट कन्सिस्ट ऑफ न्यूमरस निश. Then the effect of temperature, rainfall and other abiotic factors. म्हणजे हॅबिटॅट वरती कशाचा इफेक्ट होऊ शकतो, टेम्परेचरचा इफेक्ट होऊ शकतो, रेनफॉलचा इफेक्ट होऊ शकतो, अदर अबायोटिक कंपोनंट असतील म्हणजेच काय असणार आहे, ह्युमिडिटी असेल, त्याचबरोबर सनलाइट आहे, अदर फॅक्टर वेगवेगळे फॅक्टर्स असणार आहेत, त्या सगळ्याचा इफेक्ट, अबायोटिक कंपोनंटचा इफेक्ट हा हॅबिटॅट वरती होऊ शकतो. इन निश मध्ये जर आपण बघितलं, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गॅनिझम टू अदर थ्रू द इकोसिस्टम. ह्या निश मध्ये जर आपण बघितलं की त्या ऑर्गॅनिझमचा त्या एन्व्हायरमेंट मधला परफेक्ट त्याचा रोल काय आहे, हे आपण कशामध्ये स्टडी करणार आहोत, निश मध्ये. मीन्स हाऊ दिस ऑर्गॅनिझम प्रिपेअर ए फूड मटेरियल अँड दिस ऑर्गॅनिझम विच इज द फूड ऑफ अदर ऑर्गॅनिझम. दुसऱ्या एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा तो काय असणार आहे, फूड असणार आहे. म्हणजे त्याने जी काही एनर्जी प्रिपेअर केली आहे, दिस एनर्जी विच इज अवेलेबल टू द अदर ऑर्गॅनिझम. दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला ती अवेलेबल होणार आहे. म्हणजे फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गॅनिझम टू द अदर थ्रू द इकोसिस्टम. Then the habitat support numerous species at a time. एकाच वेळी हॅबिटॅट काय करणार आहे, नंबर ऑफ स्पेसीसला काय करणार, सपोर्ट देणार आहे. म्हणजे जो काही स्पेस असणार आहे त्या स्पेस मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे काय राहणार आहेत, प्लांट्स राहू शकतात, त्याबरोबर मायक्रो ऑर्गॅनिझम राहू शकणार आहेत, फंजाई असतील, अदर ॲनिमल्स असणार आहेत. सो
हॅबिटॅट सपोर्ट्स द न्यूमरस स्पेसीज ॲट ए टाइम. एकाच वेळी वेगवेगळ्या स्पेसीजना ते काय करू शकतं, सपोर्ट करू शकतं. निश सपोर्ट्स ए सिंगल स्पेसीज ॲट ए टाइम. पण निश काय करणार आहे, सपोर्ट्स ए सिंगल स्पेसीज. एका वेळी एकाच स्पेसीजला काय करेल, सपोर्ट देणार आहे. म्हणजे एकच स्पेसीज आपण कन्सिडर करणार आहोत. देन हॅबिटॅट इज ए फिजिकल प्लेस. हॅबिटॅट ही काय, फिजिकल प्लेस आहे. अँड निश इज ए ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म बाय ऑर्गॅनिझम. हॅबिटॅट म्हणजे काय, फिजिकल प्लेस आहे की जिथं तो ऑर्गॅनिझम राहणार आहे त्याला आपण हॅबिटॅट म्हणतो. पण निश म्हणजे काय, की त्या ऑर्गॅनिझमची जी काय ऍक्टिव्हिटी आहे, द ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म बाय ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिझम कोणकोणत्या प्रकारची ऍक्टिव्हिटी करणार आहे, फॉर गेटिंग द फूड, फॉर गेटिंग द शेल्टर, फॉर द प्रोपागेशन अँड एक्झॅक्ट ड्युटी ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम इन द एन्व्हायरमेंट. म्हणजे ज्या काही ऍक्टिव्हिटी तो ऑर्गॅनिझम करणार आहे, दिस इज नथिंग बट द निश. देन हॅबिटॅट इज नॉट ए स्पेसीज स्पेसिफिक. हॅबिटॅट ही स्पेसीज स्पेसिफिक असणार नाही. म्हणजे त्या हॅबिटॅट मध्ये स्पेसिफिक स्पेसीजच असेल असं नाहीये. तर हॅबिटॅट इज नॉट ए स्पेसीज स्पेसिफिक बट निश इज ए स्पेसीज स्पेसिफिक. निश जेव्हा आपण कन्सिडर करतो तेव्हा एका स्पेसीजचा विचार करणार आहे आपण, की तिथं काय आपण म्हणणार आहोत. सपोज फॉर एक्झाम्पल जर आपण कन्सिडर केलं की एका हॅबिटॅट मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे काय असणार आहेत, तिथं आपल्याला हे पाहायला मिळतील, बर्ड्स पाहायला मिळतात. पण त्या बर्ड्स मध्ये जर आपण बघितलं, जे काही बर्ड्स असणार आहेत त्याच्यामधले वेगवेगळ्या प्रत्येक बर्ड्सची, म्हणजे आपण जर कन्सिडर केले तर काही बर्ड्स असणार आहेत ते काय असणार आहेत, फ्रूट खाणारे आहेत. सम बर्ड्स विच आर देअर फूड विच इज इन द फॉर्म ऑफ इन्सेक्ट. इन्सेक्ट खाणारे आहेत. म्हणजे या प्रत्येकाचं काय असणार आहे, तो त्याचा जो काही निश जे असणार आहे, म्हणजे त्याची जी ड्युटी असेल, त्याची जी ऍक्टिव्हिटी असेल ती डिफरंट आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजेच आपण इथं काय बघणार आहोत, निश इज ए स्पेसीज स्पेसिफिक. म्हणजे आपण एका स्पेसीजचा विचार करणार आहोत की त्या स्पेसीजची नेमकी ऍक्टिव्हिटी काय आहे इन दॅट एन्व्हायरमेंट. त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये त्याची नेमकी ऍक्टिव्हिटी काय आहे, त्याचं प्रोफेशन काय, त्याची ड्युटी काय असणार आहे, अँड रोल ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम इन दॅट एन्व्हायरमेंट. दिस इज नथिंग बट द निश. त्याला आपण काय म्हणतो, निश म्हणतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द हॅबिटॅट अँड निश. याच्यावरती आपल्याला डिफरन्स विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द हॅबिटॅट अँड निश, यावरती विचारला जाऊ शकतो. आणि ह्या डेफिनेशन अँड टाइप्स ऑफ द डिफरंट डेफिनेशन्स आहेत त्या पण इम्पॉर्टंट आहेत. अँड टाइप्स ऑफ द निश which are also important for your the theory and NEET exam. Thank you very much.